ओम शांति। अज है 1/4/2022 ਦੀ साकार बाप दादा जी की मुरली। अज बाप दादा जी ने आख्या, मीठे बच्चे सदगति विच जाना है तां बाप नाल प्रतिज्ञा करो कि बाबा असी आप जी नूं ही याद करते रहांगे। प्रश्न हैगा, किस पुरुषार्थ के आधार ते सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुंदा है? उत्तर हैगा, असी पूरा बेगर बनन दा पुरुषार्थ करांगे, पुरानी दुनिया तो ममत्व मिटा देवांगे। जदों पूरे बेगर बनांगे तां ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होवेगा। बाबा कहंदे हन, मिठे बच्चे हुण ट्रस्टी बनो, पुरानी किचड़ पट्टी जो कुछ भी तुहाडे कोल है सब कुछ ट्रांसफर कर दो। बाप अते वरसे नूं याद करो तां तुहानूं स्वर्ग विच जगह मिल जावेगी। विनाश सामने खड़िया है, इसलिए हुण पुरानी बैगेज सब कुछ समेट लेवो। गीत हैगा, भोलेनाथ तो निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुसी हो स्टूडेंट, उच्चे ते उच्चे नॉलेजफुल बाप तुहानूं पढ़ाते हैं तां नोटिस जरूर लेने चाहिए ने, क्योंकि फिर रिवाइज करना हुंदा है। औरां नूं समझाउण विच भी फिर सहज हो जाता है। नहीं तां माया इहो जी है जिहड़े बहुत सारे पॉइंट भुला दिंदी है। इस समा तुसी बच्चियां दी लड़ाई है माया रावण नाल। जिन्ना तुसी शिव बाबा जी नूं याद करते हो उन्ना माया भुलाण दी कोशिश करती है। ज्ञान दी पॉइंट भी भुलाण दी कोशिश करेगी। कदे कदे बहुत चंगियां पॉइंट भी याद नहीं आंदियां, फिर उत्थे ही गुम हो जाते हाँ, क्योंकि यह ज्ञान हैगा नवां। बाप कहंदे हन, कल्प पहले भी यह ज्ञान तुसी ब्राह्मणां नूं दिता सी, ब्राह्मणां नूं ही अपना बनांदे हाँ। ब्रह्मा दे मुख द्वारा यह गल्लां कोई गीता विच लिखियां होईयां नहीं सन, शास्त्र ते पिछे बनाते हैं। जदों धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों नूं समझाया है, पहले पहला है ज्ञान, पिछे हैगी भगती। पहला सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो विच आते हैं। तां मनुष्य जदों रजो विच आते ने तां भगती शुरू होंदी है। सतो प्रधान समा भगती होंदी ही नहीं। भगती मार्ग दी भी ड्रामा विच नूंद हैगी। ऐ शास्त्र आदि सब भगती मार्ग दे विच ही कम आंदे हन। तुसी यह भी ज्ञान और अते योग आदि दी किताबां बनांदे हो। इत्थे फिर तो पढ़ के तुसी रिफ्रैश हो जाते हो। बाकी टीचर दे सिवाय ते कोई और कुछ भी समझा नहीं सकते। गीता दा टीचर ही हैगा श्रीमद भागवत, श्रीमद भगवान। ओह है विश्व दा रचयिता, स्वर्ग रचदे हन। जदों कि ओह सब दा बाप है तां जरूर बाप जी तो वरसा स्वर्ग दा ही मिलेगा ना। सतयुग विच हैगा देवी देवतावां दा राज। हुण तुसी हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु दे चित्र विच 4 वर्ण विखांदे हन, देवता, क्षत्रिय, वैश्य अते शूद्र। 5वां वर्ण हैगा ब्राह्मणा दा। लेकिन तुहानूं यह बिल्कुल भी पता नहीं हैगा कि उच्चे ते उच्चा वर्ण ब्राह्मणा दा है। उच्चे ते उच्चा परमपिता परमात्मा नूं सारे भुल गए हन। ओह शिव हैगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर दा भी रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा आखदे हन, परंतु इस दा अर्थ कोई भी नहीं समझते। जेकर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भरा हन तां इन तीनों दा बाप कौन? ते ब्राह्मण देवी देवता अते क्षत्रिय तिन्ना धर्मां दा रचयिता कौन? ओह ते निराकार बाप हैगा, जिसनूं गीता दा भगवान भी कहा जाता है। देवतावां नूं भी भगवान नहीं कह सकते, तां मनुष्य नूं किवें कह सकते हाँ? उच्चे ते उच्चा हैगा शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु अते शंकर, फिर इस वतन विच पहला हैगा श्री कृष्ण। पहले जयंती श्री कृष्ण दी हुंदी,
ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਜਯੰਤੀ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬਾਪ ਉਹੀਓ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਤਰੀਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਨ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ 5 ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 84 ਜਨਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਰੋਬਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਹੁਣ 84 ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਆਦਿ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਚ ਆਦਿ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਧਾ ਕਲਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਿਅਭਚਾਰੀ ਭਗਤੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਜਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵ੍ਰਿਤਾਂਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੁਦਰ ਗਿਆਨ ਯਗ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਜਯ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਟੀ ਵਰਲਡ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਨਰਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਰਾਵਣ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਵਰਸ਼ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਾਂਗੇ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਧਾਰਣਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇਵਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ। ਡੀਟੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਧਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਨੀ ਧੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ।
ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਮਤਵ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਬਾਪ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਤਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਿਅਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੋਲ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਫਲਤਾ ਮੂਰਤ ਭਵ। ਸदैव ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਤਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਭ्यता ਹੈ। ਯਦि ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਭ्यता ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਸਭ्यता ਨਾਲ। ਸਭ्यता ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਔਰ ਅਸਭ्यता ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਭ्यता ਪੂਰਵਕ ਬੋਲ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸੱਤਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਭ्यता ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰਹੋ, ਦਿਨਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰਹੋ, ਦਿਨਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।